حدیث نمبر 16 انتہائی آسان، بالکل آسان، لیکن اس کا معاشرے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ بہت بڑا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی شاخیں جو ہیں 70 سے زیادہ ہیں، 70 ہیں، یا ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ اس کو لائک تو آج کافی دنوں کے بعد ہمارا سبق جو ہے دوبارہ کیا ہونے لگا جی؟ جاری و ساری ہونے لگا۔ جاری و ساری، اچھا۔ ہمارا کورس کون سا چل رہا تھا؟ کتنی ہو گئی؟ 15 حدیث مبارکہ یاد ہیں آپ کو؟ جمعرات والے دن ٹیسٹ ہوگا۔ حدیث نمبر 16 انتہائی آسان، بالکل آسان، لیکن اس کا معاشرے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ بہت بڑا ایک تعلق ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ حیا جو ہے، شرم جو ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث نمبر 16 شروع والی عبارت پتہ ہے نا؟ پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ پڑھ کے سناؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبہ من الایمان۔ شعبہ، حالی یہ عین ہے، کیا ہے جی؟ شعبہ عین ہے، عین۔ ہاں پڑھیں۔ شعبہ من الایمان، بتاؤ نا۔ شعبہ من الایمان۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا اور شرم کیا ہے جی؟ یاد رکھیے گا، جانور دیکھا آپ نے؟ جانور کس کو کہتے ہیں؟ جانور بنولی صاحب، جانور کس کو کہتے ہیں؟ جانو کو؟ او نہیں آئے۔ جانور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یار کیسے بندے ہو، آپ کو پتہ نہیں جانور کا؟ ہیں؟ بتا دیں نا، بھینس، گائے، گھوڑا، بکری۔ بیٹھو جی۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور، جس طرح انسان بعضوں کا دکھی ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا انسان بعض کا تو اس کے اوپر کئی خوشی آ جاتی ہے، یا خوشی کا موقع آ جاتا ہے، ہاں جی، یا غم کا موقع آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح انسان کے اوپر کبھی انسان دکھی ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، اور کبھی آسانی میں ہوتا ہے، یا کبھی غصے میں ہوتا ہے، اسی طرح جانور کے اوپر بھی یہ معاملات آتے ہیں۔ جانور بھی غصے ہو سکتا ہے،
जानवर को भी बाल का खुशी का उसके ऊपर भी मौका होता है और वो खुशी को महसूस भी करता है। इंसान और जानवर के दरमियान जो वजह इम्तियाज है वो ये है, यानी दोनों के दरमियान फर्क ये है कि जानवर के अंदर हया नहीं होती, शर्म नहीं होती। इंसान के अंदर हया और शर्म का मादा होता है। ये है इंसान और जानवर में फर्क। अब जो है बेहया, जिसके अंदर हया नहीं है, तो वो किसके साथ हुआ फिर? यानी इंसान के साथ तो ना हुआ ना। हुजूर ने फरमाया कि हया के या ईमान के, बल्कि ईमान के फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। कितने? 70 से ज्यादा। एक और हदीस मुबारक में आता है ना, हुजूर ने फरमाया कि ईमान की शाखें जो है 70 से ज्यादा हैं, 70 हैं, या ईमान के 70 शोबे हैं। सबसे अफजल शोबा है ला इलाहा अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, और ईमान का सबसे निचला जो है हिस्सा वो है रास्ते में से किसी भी तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। समझ आई बात? इसके अंदर आप देखें, पहला ला इलाहा है और आखिरी रास्ते में से किसी भी तकलीफ दे चीज को हटाना, ये भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसके बीच में कितने बाकी बच गए? 68, 68। उर्दू में क्या है? 68 ही कहेंगे। हाँ जी। अब देखें कितने छोटे छोटे शोबे, उन्हीं में से एक अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। जब बंदे के अंदर हया होती है, शर्म होती है, तो बंदा हमेशा पाक दामन रहता है। जब बंदे के अंदर हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, बंदा गुनाहों की तरफ ज्यादा चल पड़ता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बाहयाब थे। बल्कि एक हदीस मुबारक में आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कंवारी लड़की या एक पर्दा नशीन लड़की, उससे भी ज्यादा बाहया थे। यानी कोई लड़की हो, कुंवारी भी हो और पर्दा भी करती हो और शरी पर्दा करती हो और अपने आप को एक शर्म हया के लिबास के अंदर रखती हो, हमारे प्यारे नबी उससे भी ज्यादा क्या थे जनाबे वाला? शर्मों और हया वाले, इतने बाहया थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सिफात आला से आला है। क्या है जी? आला से आला। आज का जो ये हदीस मुबारक है आज की, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, के हया जो है, शर्म जो है, किसके हिस्सों में से एक हिस्सा है जी? ईमान के शोबों में से शोबा है। जब बंदे का हया खत्म हो जाए या बंदे के अंदर से शर्म खत्म हो जाए, एक और हदीस का मतन ही है, इदा फातल हयाउ फफ़अल मा शिअता। या बंदे के अंदर हया नहीं रहती, या बंदे के अंदर शर्म भी नहीं रहती, फिर उसको गुनाह का पता भी नहीं चलता। फफ़अल मा शिअता, जो चाहता है जानवर की तरह वो करता है। जिस तरह जानवर होता है ना, उसको हया शर्म नहीं होती, आपको पता है? हाँ जी। ना खाने की, ना पीने की, ना चलने की, ना बैठने की, ना उठने की, कुछ भी शर्म नहीं होती। इंसान को अल्लाह ताला ने हया और शर्म का लिबास पहनने का हुक्म दिया है। हया और शर्म बंदे के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह आपको बताया कि 70 से ज्यादा शोबे हैं, उनमें से सबसे अकमल, अफजल और आला कौन सा है? अल्लाह ताला को एक जानना, और सबसे निचला रास्ते में से किसी तकलीफ दे चीज को हटा दो। बीच में कितने होंगे वो बताएं? हाँ जी, तो बता वो कौन कौन से है ना, वो यही छोटी छोटी बातें होंगी। जैसे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी, और भी काफी सारे। बहरहाल आज की हदीस से पाक पता चल गया जी।
کے بتایا جی، نور علی پڑھ کے بتا ساری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. ترجمہ: حیا اور شرم ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یا شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یا حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جی پتہ چل گیا جی؟ ہاں، آپ ان میں سے کوئی بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں. آپ نے تینوں لکھنے ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن آپ کرتے وقت آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. اب قرآن پاک میں بھی حیا اور شرم کے متعلق کافی ساری چیزیں ہیں. چونکہ سبق لمبا ہو جائے گا، کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.